أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوزن ثواب مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما حللنا وما سبحنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما قرأنا من مناكب السيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان الحساني المدني رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين. وبتاكين لمرضاتك متكين من سخطك مؤمنين بك متحسبين لثوابك خالصين لوجهك الكريم. بعد القبول عندك هدية وسيلة ورحمة ناجلة وبركة شاملة إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأسياره ومحبه ومحبته وأمته وإلينا معهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل وأصحاب كل وإلى جميع الكبائر والنكباء والنجباء وأبدال وعداد وأبطال والغوث، ثم إلى أرواح أولياء المتصرفين خصوصا لحضرة السيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان الحسني المدني رضي الله عنه وآله بيته وأزواجه وأساله وأبائه ومريده ومريدته ومحبك ومحبتي وإلينا معكم أجمعين، ثم إلى الله سائر أولياء التسعة الذين بلغوا الدين بالبلدة إندونيسيا وسائر أولياء في العرب والأدب وأئمة المجتهدين وقمنة القرآن العظيم والقراء المخلصين والأئمة المحدثين والمدرسين والسادة الشافعية المحققين وجميع أهل الدرجات المعتبرة والفقهاء والمؤلفين بالعلوم سرية عين الأمكان والصديقين والسعداء والصالحين وعارفين بالله والمقربين عند الله وجميع مشايخنا ومشايخهم ومن أوصانا وأوصاهم بالخير وجميع أبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأزواجنا وأسهالنا وإخواننا وأخواتنا وأقمامنا وقماتنا وأخواننا وخالاتنا وأقرابنا وأرحامنا وخوصنا وأبائنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى آدلنا بالمجالسنا حج وعليهم ثم إلى الله كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واصل وعملك من مسالك الأرض إلى مغاربك ومن يمينك إلى شمالك ومن كف إلى كف أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفع بهم وبعلومهم ويمدون بأشرارهم وأنوارهم ويعد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولكم ويلحقنا بكم في خير ولطف وعافية وأمان وسعادة ومؤنة وبركة أن الله يرزقنا ببركاتهم رزق الأسباب والأرواح من غير مساقة ولا دين ولا نصاب ولا تعب ولا تابعين أن الله يلزمنا بدائهم عند الله في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفينا وجميع مرضنا من المرض والأسقام شفاء عاجلا الأجال الساعة شفاء لا يغادر بعد كسكم أن الله يباركنا جيرة الحرمين لأداء فريضة المسكين وأن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأبائنا وجماعتنا والمؤمنين مسلمين مؤسنين متنائنين مستقيمين على الطاعات وعن المعاصي والمخالفات وأن الله يعسر لنا توابع حق الهدى أن الله يلطف بنا وبهم فيما جرت به المقادير أن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا ولكم أمور الدين والدنيا والآخرة
ويهون علينا وعليهم سكرات الموت ويهدم لنا ولكم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيد الغوث صاحب الحاجات المناكب سيد لله لنا ولكم ولكم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa azzasa qadil amali ashrari wa jadabahu minhu ilahi bisabikil inayah wa sufuruhu anna manna alayna bil iman bima ja'at bihi al-anbiya wal awliya min ashrarihi rabbaniyah wa wafaqna limutaba'ati sunnatihim baqiyati saniyah wa usulli wa usallim ala man sajada lakum malakun wa huwa fil jahri abi isuri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri. Bermula aku memujiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih dia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikan sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentukannya akan dia untuk membawakan segala rahasianya, dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan segala wali Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang jahil yaitu Nabi Adam, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan nurani daripada amal sulih. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi SAW bermula pada ketika dibaca menakib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa rahmah atas orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya, serta dibacakannya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang disebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian di atas sekedar pahamku yang bebal ini. Serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu As-Sayyidi As-Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu ahlu syariah wa tariqah al-haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan ke kubur Rasulullah SAW padahal dia ada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Bermula syarat kita hendak mendapatkan suatu berkat keramat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dua syarat. Yang pertama, hati kita harus yakin
bahwasannya orang itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tiada syak atau keraguan padanya. Kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir, itikadkan kita kepadanya. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu berkat karamat daripadanya, sekalipun berkhidmah kepadanya 100 tahun. Bermula barang siapa memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, maka masuk neraka dan dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila menyakiti hati wali Allah Subhanahu wa taala dan memakan harta riba, maka ia mati suul khatimah. Dan kita bersambut daripada orang-orang terdahulu kita. Alhamdulillah kita diberi pertolongan Allah Ta'ala, rahmat yang gonor di hati kita. Kita meyakinakan padahal seseman 250 tahun lebih yang lalu kita kada tahu lawan sidin, tapi kita bisa berkumpul di sini berkat rahmat sidin. Kita digerakkan sidin dan kita berdoa duduk di dalam sini, mudah-mudahan tahun kena kau pulang duduk, supaya dengan memberi keyakinan kepada sampean bahwa malam hari ini kita orang terpilih, nyata benar orang terpilih. Yang pertama mungkin berberkat daripada kuitan kita kah, kai kita kah, datu-datu kita kah, suah-suah sini duduk kayak ini. Nyata benar kita bersambut sidin duduk dan kita duduk juga, dan meyakinkan benar sesaman itu min aulia Allah. Kita kada tahu lang sidin berkat wali-wali yang terdahulu, kita duduk di majlis-majlis sidin jadi tahu kita lawan sesaman. Khususannya wabil khusus Syekh Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Qadir sekumpul luar biasa terhadap kita mengenalkan daripada sesaman. Luar biasa, kita kada tahu mana kita adanya orang yang lain, orang sini. Terus yang sangat berkah bagi Bumi Banjar ini adalah dengan pilihannya murid yang terbaik, murid kelas wahid, yaitu Datuk Lampayan. Luar biasa, jadi Khalifah mutlak sidin. Wilayahnya di wilayah khususnya Kalimantan atau umumnya Indonesia sih. Buktinya sidin Indonesia itu membujarakan kiblat di daerah Batavia. Buktinya sidin lain mungkin orang Banjar jatuh. Kitab-kitab sidin sampai Malaysia, sampai Thailand. Berberkati sidin padahal pergaulan seseman itu berguru 5 tahun jatuh. Lawan seseman. Makanya negeri Banjar ini negeri insyaallah yang penuh rahmat. Apalagi orang kita di Banjar ini semua mengerjakan, banyak panah mengerjakan gawian-gawian daripada zamannya. Sedangkan nasab sidin bermula nasab Tuan Syekh Said Muhammad As-Saman, ialah seorang al-Gawus al-Jaman al-Kutub al-Dairah al-Aqwan al-Sayyidi was-Sanadi As-Sayyid Abu Abdillah Muhammad ngaran sidin dalam sahabat sidin bin Abdul Karim. Kuitan Abdul Karim ini pang siapa ngarannya? Bin Hasan. Kuitan Hasan ini pang siapa? Bin Ahmad. Kuitan Ahmad bin Muhammad. Kuitan bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Quraisi As-Sawti Al-Qadari Al-Khalwati Al-Hasani As-Samad Al-Madani. Sampai sini jatuh sampai Abdullah tuh keterangan juga di Maroko mencari data tuh kuitan sini yang masyhurnya ya sampai Abdullah nih. Di kitab-kitab yang ada di Maroko, kitab-kitab di Abdullah ini kita kada tahu banyak menerangkan habis Muhammad bin Abdul Karim saudara. Kita itu aja sama guru juga kada tapi sidin kada tapi membukabahan yang bergelar Kutubuddin serta masyhur dengan sebutan As-Saman. Luar biasa sidin membujurkan hati orang tuh dari pinggang ke atas tuh urusan sidin tuh. Minyak tuh dijadikan samin, udah kental banget tuh dihijik sidin pulang jadi saman, nah menjadikan kutbul
hati-hati murid sidin itu langsung kepada Allah Ta'ala Rasulullah. Sidin dulu bersurung ke langit hanya ya sidin, ini muridku. Ada murid disuruh berusaha di persahabat langit tuh ada sidin bersurung, maka menjadikan sidin tuh hati-hati di para sidin buyur tuh. Kalbu orang tuh pemahaman yang sebuting tuh naik ke pemahaman yang sebuting tuh ada tegutak hati tuh terturun pulang, sidin jaga benar terturun tuh sidin jaga benar supaya naik terus kita tuh merasa aja beramalan banyak mendengar tuan guru gawi ini gawi kita asik kita banyak keluar rumah usang sudah amal kita turun pulang kada yang menjaga kita jaga sidin naik makanya tuh murid sidin tuh kada kutubnya sidin tuh naik turun langit menjaga hati-hati daripada kolbu daripada murid sidin. Mudah-mudahan kita bisa guru kayak itu ya, mudah-mudahan. Namun kada ada di zaman ini kita bahasa Rasulullah barang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkalah dan mengabulkan hajat kita. Beliau adalah ulama besar dan wali agung juriyah daripada Rasulullah SAW, dari Sayyidina Hasan. Beliau menghimpunkan antara ilmu dan amal syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Beliau berakidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, sama kita yang mengikut kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam tauhid dan mahjab Imam Asy-Syafi'i dalam furu ibadahnya. Nah, sama jalan kita. Dan Imam Junaidi Al-Baghdadi dalam tasawufnya. Syahadat bahwasannya dikeluarkan akan namanya Tuan Sayyid Muhammad As-Samad daripada Lauhul Mahfuz oleh Sayyidi Ahmad Asy-Syarnubi dalam kitab Tabaqat yang dikarang pada tahun 900 Hijriah. Katanya lagi akan jahil, belum lagi saya semen ini sudah ada nih orang mengarang kitab tentang sidin. Katanya lagi akan jahil di negeri Madinah As-Sayyidi Muhammad As-Samad, dan ia ialah laki-laki daripada segala laki-laki, dan ia mengelimai daripada kutub yang 4. Nah, waktu itu sudah ada kutub yang 4, yaitu Abdul Qadir Az-Zilani, Ahmad Al-Badawi, dan Ahmad Al-Ribai. Nah, kada asing jolong ngalang-ngalangan itu di telinga kita dan Ibrahim Ad-Dasuki. Dan ialah wajir agama Mahdi Yasidin, wajir agama Mahdi Yasidin, dengan tiada terbantahkan serta masyhurnya sebutan pada keliling masyriq dan maghrib. Wallahu a'lam. Allahumma anshur nafahati radani alaihi wa amitna bil asrari allati awda'taha ladai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammad Saman wali Allah. Kelahiran sidin bermula kelahiran Tuan Sayyid Muhammad As-Saman, yaitu dilahirkan di kota Madinah di lingkungan sebaik-baiknya makhluk, di rumah kediaman dan kehalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, makanya sini banyak ada perdebatan bahwa sini juga banyak juga menyambat dan juriyah Rasulullah karena sini berdiam di rumah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Banyak juga yang kadang mengakui. Pada tahun sidin dilahirkan itu 1132 Hijriah atau bertepatan dengan 1718 Masehi, yang bertepatan dengan tahun wafatnya Al-Qutub Al-Irsad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi, pengarang Latif Haddad. Pengarang Latif Haddad boleh Habib Abdullah diganti langit Tuan Seseman langsung dilahirkan untuk kelahiran sini. Alat dan tabiat masa kecil bermula habis Tuan Sayyid Muhammad As-Samad akan Al-Quran. Sidin habis Al-Quran pada umur 7 tahun. Kalau kada salah hilap ulun sidin 9 tahun tafsirnya.
sehingga jadilah beliau alim, sehingga dipegang oleh orang yang lebih-lebih akan perkataannya dan ceritanya, padahal ada beliau masih kecil dan ada beliau sangat kasih serta suka berhikmah kepada aulia Allah Subhanahu wa taala, para ulama dan orang yang menuntut ilmu dan orang yang menjalani jalan tarikat dan hakikat serta segala fakir dan miskin, padahal adalah umurnya beliau 8 tahun dan menguasai beliau di dalam fikih mazhab Imam As-Syafi'i dalam keadaan beliau masih berumur 9 tahun. 9 tahun sudah hafal kitab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i itu cuma hafal sedikit. Dan itu adalah mazhab beliau, dan adalah beliau memegang kunci kubur Hadratil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan lagi pula suka beliau berhikmah membantu pada segala orang yang datang ialah ke kubur Hadratil Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada ulama dan para salihin dan daripada segala orang yang awam dan khawas, dalam keadaan beliau masih berumur 10 tahun. Bermula Tuan Sayyid Muhammad As-Samad sangat memuliakan kedua orang tua beliau, dan lagi beliau mengekali akan musyahadatul wujud dan muraqabah dan zikrullah pada tiap-tiap waktu, terlebih lagi pada ibadah, hingga beliau menyalahi akan adat hawa nafsunya, hingga daripada segala yang mubah dan yang halal sekalipun. Dan kasih beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan suka akan pekerjaan atau barang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta benci akan pekerjaan atau barang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah hal Tuan Syekh Muhammad As-Saman membanyakkan lapar dan kadang-kadang jatuh pingsan karena bersangatan lapar, maka mengatakan orang tuanya kepada beliau ketika melihat hal keadaan yang seperti itu, apakah engkau dalam keadaan lapar? Maka dijawab oleh beliau bahwasannya aku tidak lapar, melainkan bahwasannya aku mengikut akan panutanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah hal Tuan As-Said Muhammad As-Saman membanyakkan akan puasa sunat karena riadah, yakni supaya biasa, dan tiada tidur Tuan As-Said Muhammad As-Saman daripada malam melainkan sedikit juga, yakni apabila diberi bantal oleh orang tua beliau lalu ditaruh ke kepala beliau ke atas bantal tersebut, maka keluh kesahlah beliau seperti orang yang sakit. Dan adalah Tuan As-Said Muhammad As-Saman pada ketika masa yang sangat sejuk, cuaca yang sangat dingin, apabila telah tidur ayah beliau, maka naiklah beliau ke atas rumahnya seraya diambilnya air yang sejuk itu, lalu disiramkannya kepada tubuhnya supaya jangan tidur, jangan mengantuk tuh sidin. Jadi supaya jangan mengantuk tuh kayak pasien busa disimbul sidin kepala sidin, awak sidin, supaya sidin tetap dalam keadaan terjaga. Dan apabila diberi memakai akan Tuan Syekh Muhammad As-Saman oleh ayah beliau pada hari raya dengan surban yang bertepi air emas, maka dicari beliau akan benang emas itu, saya dibuangkannya. Maka kata ayah beliau, apa jua maka pekerjaanmu yang demikian ini? Maka jawab beliau, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegahkan memakai yang demikian itu. Dan adalah ayat Tuan Syekh Muhammad As-Saman sangat kasih akan beliau, dan manakala dibawa oleh ayah beliau makan bersama-sama beliau di dalam siwan tempat makan, maka disangka oleh ayah beliau akan beliau makan, kan tetapi manakala selesai beliau makan, maka dilihat oleh ayah beliau akan makanan itu masih ada, seolah-olah beliau kada memakannya, padahal sidin terlihat memakan. Syahdan, pergilah ayah beliau kepada fakih yang mengajarkan beliau baca Al-Quran, karena kebingungan daripada ayah beliau melihat di sidin itu kelakuan sidin. Didatangi lagi melawan guru mengaji sidin yang alim, dan beliau mengadukan hal anaknya itu, yakni Tuan Syekh Muhammad As-Saman. Apa jalan guru mengajinya? Janganlah engkau takut akan anakmu ini, bahwasannya adalah anakmu ini wali Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi aku keraguan padanya, karena telah aku lihat daripadanya beberapa pekerjaan yang menyalahi adat. Tiada aku kabarkan pada seorang jua pun, demi Allah, jika aku palu pukul akan dia, niscaya tiada aku peroleh kebajikan selamanya. Dan manakala Tuan
Tuan As-Said Muhammad As-Saman menghadap ziarah ke kubur Rasulullah SAW, maka tidak ada seorang pun yang mampu membawa beliau. Sidin tu amunnya asik di kubur Rasulullah tu, pada lagi halus sidin tu amunnya asik sidin tu di kubur Rasulullah tu dikitar kita kada kawa awak sidin menghadap tu, saking asiknya sidin berpinggalan dengan Rasulullah tu dikitar tu kada kawa lagi. Ajin menganu sesuruhan kuitan sidin menyuruh mengambil, jadi diangkat kada kawa, dikitar kada kawa, kecuali sidin berkehendak sudah sidin habis amunnya tuntung tuh berbalik awak aja amat jatuh sidin. Dan adalah hal beliau ketika masa kecilnya adalah senang berkujalah menyendiri di sebuah kebun yang bernama Al-Ulia, berdekatan dengan tempat penyembelihan hewan kurban yang dibekali oleh kakek beliau. Nah, sudah sepatutnya sidin sudah halus tuh, sudah menyendiri di sini. Kita nih hari ini di zaman yang wayah ini sudah cukup juga, kita sudah bergaul-gaul cukup, sudah dalam rumah jatah, dalam rumah kita napakan digawi. Nah, kita bahan wajah di dalam rumah mengingat akan daripada tafakur kita, musyahadah kita duduk menyendiri tersalah aja sambil merokok sambil napakan di dalam rumah mengingat pemberian nikmat Allah di awak kita. Nah, Islam dan iman lagi masih sedikit di awak kita, syukur. Yang paling syukur gonol tuh jadi umat Rasulullah, luar biasa. 24 nabi itu menawarkan diri semuanya jadi umat Rasulullah. Kita ini beruntung benar aja, beruntung benar aja keluar dari rahim orang Islam. Nah, terus dengan cinta pulang terhadap Rasulullah, ada orang Islam ada cinta dengan Rasulullah. Nah, kita diberikan kecintaan, duduk pulang ke-7 kita mendengarkan manakib yang kayak ini. Karena kenapa ya bagus yang paling baik hari ini namanya sidin, saling memberikan penasehatan aja. Mintu aja duduk kita bertiga berempat saling memberikan aja nasihat daripada sudah muyak aja kita sudah memendelakan apa-apa kada berhasil juga. Baik memendelakan yang nyata aja kita akhirat duduk kita ada kekawanan kita yang kada lurus jalannya, kita berikan nasihat tersalahnya aja lagi hendak menerima kehendak kada, tapi tiap bertamu itu ya kita seorang muslim sesama muslim yang kayak saya semati mulai halus sudah jadi menyendiri. Kita yang seumur ini ke-7 balamin kada ke-7 sorangan terpaling kita musyahadah dalam menuntut ilmu. Bermula Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman bertumbuh dalam menyukai ketaatan menghadiri sembahyang Jumat sidin ke-7 yang berjamaah itu yang kayak menggawi sembahyang Jumat yang berjamaah itu sidin ke-7 itu makanya dia sidin itu gawi sembahyang waktu itu berjamaah gawi aja sidin kebaikan itu berjamaah jatuh. Dan adalah keadaan beliau pada usia mendekati balik banyak menuntut ilmu dan asrar rahasia daripada ulama yang mulai daripada berpengetahuan tinggi menghadiri majelis-majelis ilmu dan menimba langsung ilmu fikih dan hakikat daripada ayah beliau. Jadi di zaman beliau ini sebujurnya banyak wali-wali gonol dulu di zaman beliau ini, kutub banyak di zaman beliau ini. Jadi jakanya berduduk di sebuah majelis toh kita yang bujur-bujur toh duduknya toh ya jadi toh. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad As-Saman datang ke negeri Mesir, sini sahabat juga ke Mesir untuk menuntut ilmu. Kedatangan beliau disambut oleh murid-murid daripada ayah beliau. Dengan demikian selain daripada menuntut ilmu, beliau pun mengadakan beberapa majelis ilmu dan halaqah perkumpulan zikir di masjid Imam Al-Husain. Tarekat sidin bermula Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman mengambil baiat tarekat Khalwatiyah serta suluknya daripada As-Said Al-Wali Al-Kamil As-Syekh Mustafa Al-Bakri bin Kamaluddin bin Ali Kamaluddin bin Abdul Qadir Musidin As-Siddiq
Al-Hanafi Ad-Damaski yang menjadi Syekh Mursid beliau menuju hadratil Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya wasil kepada hadratil Rabbi Izzah Al-Haq Al-Malikil Jalil. Dan adalah Tuan As-Syekh Syed Muhammad As-Saman telah dipilih langsung oleh As-Sayyid Syekh Mustafa Al-Bakri sebagai Khalifah Tariqat Khalwatiyah. Dan Tuan Syekh Syed Muhammad As-Saman mengambil baiat Tariqat Qadariyah serta suluknya daripada As-Sayyid Syekh Muhammad Tahir Al-Qurdi Al-Madani, daripada Syekh Muhammad Siddiq, daripada Syekh Muhammad Akilah. Adapun sebagian daripada guru-guru sidin, yang pertama adalah ayah beliau langsung, As-Sayyid Syekh Abdul Karim bin Hasan As-Safi'i As-Saman Al-Madani. Yang kedua Syekh Abdul Wahab At-Tantawi bin Mustafa Al-Qalandawiyu. Beliau adalah guru dalam bidang fikih. Yang ketiga Faqihul Aqtar Al-Hijaziyah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Beliau adalah guru dalam bidang fikih. Yang keempat adalah Syekh Ali Al-Attar. Beliau adalah guru dalam bidang fikih. Musyahadah dalam suluk dan ibadah bermula manakala datang waktu syahur, maka Tuan Syekh Syed Muhammad As-Saman bergegas bangun, lalu berwudu dan membuka pintu jawiyah, lalu sembahyanglah beliau dengan bilangan rakaat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menangis dengan tangisan yang bersangatan, seakan-akan tertimpa musibah yang sangat besar dalam meletakkan pipi beliau di atas tanah. Manakala datang waktu fajar, maka kembalilah beliau ke tempat tidur dan tidur kembali. Manakala sampai waktu sembahyang subuh, maka bangunlah beliau lalu berwudu dan sembahyang berjamaah. Kemudian beliau latih subuh sampai terbit matahari, dan apabila terbit matahari maka bangkitlah beliau untuk sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Kemudian beliau melanjutkan wirid sampai matahari naik 1/4 atau kira-kira segala. Lalu bangkitlah beliau sembahyang duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat dan terabdal 8 rakaat. Dan adalah keadaan tersebut terus menerus sidin lakukan, dan adalah hal Tuan Syekh Muhammad As-Saman setelah selesai pekerjaan tersebut, maka berjalanlah beliau menuju suatu rumah di negeri Madinah yang telah hancur, yang tidak didiami lagi. Ditutup oleh beliau akan pintu rumah itu, kemudian duduklah beliau di dalam membawa zikrullah dan tafakur hingga waktu yang lama, padahal tiada beliau makan dan minum. Dan adalah beliau sesudah sembahyang asyar, maka berjalan beliau kepada Masjid Al-Ijabah, maka duduklah beliau di sana seraya membawa zikrullah hingga sampai sembahyang maghrib. Setelah itu maka pulanglah beliau ke rumahnya. Dan demikian lagi adalah hal Tuan Syed Muhammad As-Saman pada kebanyakan waktu keluar beliau ke Baqi, yaitu tempat perkuburan orang Madinah. Jadi sidin itu setiap waktunya, setiap perpindahan waktu dalam sembahyang 5 waktu itu, sidin ketujuh isinya lawan zikrullah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada kosong, sidin ketujuh menyendiri aja, sidin berujlah. Bermula setelah wafatnya ayah beliau, yaitu Syekh Abdul Karim bin Hasan Al-Madani pada tahun 1153 Hijriah, maka Tuan Syekh Muhammad As-Saman menjadi khalifah pengganti daripada ayah beliau. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad As-Saman mengasuh jawiyah peninggalan ayah beliau, yaitu Dar Abi Bakar As-Siddiq, rumah peninggalan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, yang dikenal dengan Madrasah Sinjariyah dan Jawiyah Syekh Abdul Qadir Az-Jilani. Beliau mengasuh madrasah serta jawiyah tersebut dengan menerapkan berbagai wirid dan zikir, sekaligus mengijazahkan tarekat beliau kepada murid-murid beliau. Jadi sidin menggantikan di Abbasidin daripada madrasah yang dipimpin, majelis yang dipimpin Abbasidin, sidin menggantikan. Jadi semua sidin arahkan kepada bidang rohani, kepada
ketuhanan. Bermula Tuan Syekh Syekh Muhammad As-Saman berwajah rupawan, sidinnya bermulut indah seperti huruf mim, bersuara bagus yang nyaring lantang, berjenggot tipis, berdada lebar, berperawakan dan tinggi badan sedang, berwarna kulit indah seperti warna kulit Rasulullah SAW, yaitu putih bercampur kemerah-merahan. Air matanya mudah menetes, doa-doanya mustajab, berakhlak mulia, berwibawa besar, bersangatan takut pada Allah Subhanahu wa taala, selalu musyahadah dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, selalu menunaikan hajat orang yang berhajat kepada beliau, serta bermacam sifat dan akhlak yang terpuji, serta terutama yang lainnya. Sifat akhlak dan keutamaan beliau tersebut adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang setengah daripadanya adalah buah daripada muzahadah beliau dalam mengamalkan ilmu syariat, tarekat, hakikat, sehingga memancarkan cahaya keberkahan zahir dan batin yang tiada dapat dihinggakan banyaknya. As-Saman bermula tidaklah digelar Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman dengan As-Saman, melainkan karena beliau menggemukkan hati para murid dengan hembusan asrar rahasia-rahasia yang membukakan jalan kepada para murid menuju hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemuliaan dan hakikat kebenaran. Dan telah berkata As-Said Muhammad bin Husain Al-Jubri bahwasanya arti As-Saman adalah orang yang memberi makan bagi segala ruh murid-muridnya dengan makanan ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hati murid-muridnya penuh dengan ilmu ma'rifat. Istri dan anak beliau. Bermula Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman menikah dengan Sayyidah Malikah binti Mustafa bin Yusuf Apandi bin Ibrahim Asyirwani, nisbah kepada kota Syirwan yang berdekatan dengan negeri Syam. Dan diriwayatkan bahwasannya ayah daripada Sayyidah Malikah sangat menyayangi akan Tuan Syekh Said Muhammad As-Saman, sehingga beliau menikahkan akan Tuan Syekh Said Muhammad As-Saman dengan anak beliau, dan adalah sebagian daripada anak Tuan Syekh Said Muhammad As-Saman menurut beberapa riwayat, yaitu anak sidin yang pertama As-Sayyid Abdullah bin Tuan Syekh Said Muhammad As-Saman Al-Madani. Ini didasarkan pada kunyah Tuan Syekh, artinya panggilan sidin tuh. Panggilan sidin biasanya jawab Abu Abdullah tuh, artinya abahnya Abdullah. As-Syekh Said Muhammad As-Saman yakni Abu Abdullah di kota Madinah itu sendiri di Kiawarang. Jangan Abah Abdullah lah, Abu Abdullah. Yang kedua anak sidin As-Said Abdul Karim bin Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman Al-Madani. Beliau dilahirkan pada tahun 1152 Hijriah. Beliau adalah khalifah daripada Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman di negeri Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengasuh Jawiyah, Samaniyah, serta melanjutkan pembacaan zikir, ratib dan awal yang sebelumnya diimami oleh ayah beliau. Yang ketiga As-Sayyid Ahmad bin Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman Al-Madani. Beliau adalah khalifah daripada Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman di negeri Mesir. Beliau wafat 6 Sya'ban 1196 Hijriah. Kubur beliau adalah di Mesir berhampiran dengan kubur Imam As-Syafi'i. Yang keempat adalah As-Sayyidah Aminah binti Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman Al-Madani. Beliau adalah istri daripada As-Said Salim bin Muhammad bin Ahmad As-Saman. Beliau memperoleh anak Muhammad, Hasan dan Aminah. Kemudian setelah Said Salim wafat, beliau dinikahi oleh As-Said Utsman bin Ahmad bin Hasan As-Saman. Yang kelima adalah As-Said Utsman bin Tuan As-Syekh As-Said Muhammad As-Saman Al-Madani.
Sedangkan murid-murid Sidin, murid-murid Tuan Syekh Muhammad Saman yang ada di Indonesia itu kayak tentu Kelampayan, Abdul Wahab Al-Bugis di Tungkaran, terus atau di Palembang siapa Abdul Wahab Abdul Somad Al-Palembani. Murid-murid Sidin yang pertama khususannya anak-anak Sidin semua murid-murid Sidin. Yang kedua Al-Alimul Alamah Syekh Muhammad Al-Waquni. Yang ketiga Syekh Utsman Al-Ukaili Al-Umari Asy-Syafi'i. Yang keempat Al-Alimul Alamah Syekh Utsman bin Abdurrahman bin Utsman Al-Halabi. Semua itu yang murid-murid Sidin yang ribuan itu semua jadi wali-wali donor, jadi orang-orang yang terpakai, sangat terpakai di kampung. Yang namanya bubulik di kampung tuh dipakai orang sampai wayah ini tuh, yang sangat siditkah, apa siditkah, yang ilmu-ilmu sidit tuh. Mudah-mudahan malam hari ini kita apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada saya Semanto diberikan juga kepada kita. Nah, terus yang bermula kita mendengarkan terakhir itu wasiat Sidin supaya kawannya bisa membawa bulik. Jadi bermula setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad As-Saman di antaranya. Barang siapa aja Sidin membaca habis subuh tuh, habis bersubuh tuh, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham mata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur mata Sayyidina Muhammad. 4 kali itu, 4 kali dibaca habis subuh. Terus inya menggawi yang doa hatinya nih, ya Allah ya Rabbi, ya tutupakanlah aib umat Rasulullah, ampunilah anak dosa-dosa umat Rasulullah, ya Allah peliharakanlah, lindungilah umat Rasulullah. Terus inya kau menggawi dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya ada orang saling yang maha pengampun, kadang membuka aib orang, kadang membuka, kadang menggibah orang, kadang memendera-menderakan orang. Terus matinya apa hujan di sini. Nah, masuk dalam orang golongan kutub. Tapi nyaman Jepang. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham, Allahumma astur, Allahumma jibur mata Sayyidina Muhammad. Pina nyaman. Pang digawe 4 kali jadi bacanya. Tapi menggawe ini kita gawiran awamnya, perbuatannya itu yang dimaksudkannya masuk dalam golongan kutub ini. Seorang sudah berpada, ya Allah ampunilah umat Rasulullah. Kita tuh ada umat Rasulullah tuh yang salah dalam kita, mau masalahnya minta ampun, kita kada mengampuni aja tuh. Tutupakanlah aib umat Rasulullah, kita membuka aibnya. Nah, ada terpakai doanya deh, doanya kan terpakai. Apa ya Tuan Syekh Muhammad As-Saman, tiadalah naik pangkatku Sidin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sebab aku mengekali akan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai sembahyang subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselingi dengan perkataan dunia. Lazimkan Sidin oleh kamu. Yang kedua nasihat Sidin, wasiat Sidin, hai segala muridku Sidin, sembahyang 5 waktu berjemaah dan sembahyang Jumat dan membanyakkan zikrullah. Sidin menekan-nekan bahan sembahyang Jumat dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatus sifat dan wahdatul zat. Lazimkan Sidin olehmu hai saudaraku mengerjakan segala suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Sidin adapun Sidin kalamat Sidin tah yang mulut kita sebutin 2 buting agak sampai sanggup boleh dikabarkan oleh Maulana Syekh
Al-Muqarrab bin Abdul Mu'in daripada orang negeri Bidar dengan katanya adalah di bandar negeri Swiss, akan hendak pulang ke negeriku, maka berlayarlah aku dalam sebuah kapal. Maka tak kala adalah kami di tengah laut, tiba-tiba turunlah atas kami angin topan yang amat keras, dan yakinlah kami akan binasa di sini. Maka duduklah aku pada hulunya kapal. Itu saya aku berseru dengan nyaring suaraku, ya Saman, ya Mahadali. Maka aku lihatlah ke kanan dan ke belakang dan ke hadapan, maka tiadalah aku lihat hanyalah ombak yang seperti gunung, serta laut pun berbunyilah seperti bunyi guruh. Maka tiba-tiba kulihat akan syekhku, yaitu Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman dan Said Yahya Al-Mahdadi. Berjalan keduanya di atas laut, maka sampailah keduanya kepada kami. Saya dipegang oleh keduanya akan kapal itu. Maka berhentilah ribut pada ketika itu juga, dan sampailah kami dengan selamat di negeri kami. Sedangkan Sidin wafat bermula Tuan Syekh As-Said Muhammad As-Saman wafat pada tahun 1189 Hijriah atau bertepatan dengan 1775 Masehi di dalam negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Arba tanggal 2 Hijjah, bertepatan malam ini. Dan dikuburkan di Baqi Al-Gharqad berhampiran dengan perkuburan sekalian istri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan malam hari ini kita dilimpahkan dengan rahmat yang banyak dan diampuni segala dosa-dosa kita dan dikabulkan segala hajat-hajat kita bil barakati As-Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani. Dan mudah-mudahan segala kesusahan kita di akhir zaman ini dinyamanakan Allah Ta'ala dalam memandangnya. Mudah-mudahan diberikan pemahaman yang sangat luar biasa cara memandang kita dalam keadaan kita yang sangat luar biasa di akhir zaman. Mudah-mudahan kita dilindungi dari sifat yang kada baik dan ditetapkan iman dan Islam sampai kita menutup mata dan dimatikan dalam husnul khatimah bisri Nabi wa ali Nabi bisri Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dhul dzikri fa'lamu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah.
Allah
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذات يسر سره في جميع الآثار والأسماء والصفات وسلم تسليما كثيرا أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم بلك قبل الزاد وما قرعنا وما عملنا من الخيرات بفضلك وجودك وكرمك واحسانك في هذا المجلس المبارك عليه واصله ورحمه نازله وبركه شامله وصدقه متقبله نقدم ذلك ونهدي الى حضره سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء المرسلين ولكل أصحاب القرابة والتابعين إلى يوم الدين ثم إلى روح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين وآله القوم أجمعين ثم إلى رحم شيخنا ومعلمينا والدهم وأمهاتهم وصارهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا ولمن أخذنا علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى صاحب الحال الإمام القطب الحبيب محمد بن عبد الكريم القادر الحسن السمان المدني اللهم أمدنا بمدده اللهم أمدنا بمدده اللهم أمدنا بمدده ولا تتفرقات علومه عنا ولا تتفرقات كرامته عنا ولا تتفرقات نفحاته عنا ولا تتفرقات خصوصياته عنا ثم إلى روح من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفداك لهم من النار وادخل لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبيا الشيخ سمان أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب ولا تمن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله. اللهم احينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم بجاه الشيخ صمان يسر علينا زيارة مكة والمدينة، يسر علينا زيارة مكة والمدينة، يسر علينا زيارة مكة والمدينة. لكن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع